дар сураи тавба нофаҳмида бисмилло гӯӣ бояд аз нав хонӣ? Не, аз нав намехонӣ. ана хулас сураи тавба барои ҳамагон маълум аст ки дар ибтидош бисмилло наомадааст ва бисёри баъзе аз уламо мегӯян пешаи сураи тавба ки сураи анфол аст, мегӯяд давоми сураи анфол аст. баъзеҳо мегӯянд не, модоме ки оғози сура аз ғазаби илоҳӣ дар нисбати мушрико оғоз шудааст, барои ҳамин дар инҷа бисмиллоҳи раҳмони раҳим наомадааст. лекин вақте бисмилло ҳам ки гуфтен, аз сари нав хонданаш зарурат надорад. бародар азиз, оё ҳазрати хизр илми ғайбро медонист? чунки дар як қисса шунидем ки ба ҳазрати мусо 3 чизро таълим доданд. бале бародарони азиз ва гиромӣ, он таълимотеро ки хизр ба ҳазрати мусо дод, медонем ки иллаташ дар чӣ буд. мега вақте ҳазрати мусо гуфт ки вақте пурсиданаш ки аз ту дар мақсад доно ва донишманд ва донотар назди худованд касе ҳаст? гуфт нест. барои оне ки аллоҳи меҳрубон ӯро будонона ки яъне аз ту даҳам боз донишмандҳо доноҳо ҳастанд, аллоҳи меҳрубон ҳазрати мусоро ба пеши хизра равон кард. як ишораам аст барои касое ки бисёр ғурур доранд, бисёр дар илмшон такаббурӣ доранд, бисёр нописандӣ доранд. як ишора ба онҳо ҳам ҳаст ки ҳар беша гумон мабар ки холис, шояд ки паланге хуфта бошад. яъне мақсад ҳеҷ вақт ин гумонҳову ин фикрҳоро надошта бош, зеро ки мақсад ту ягонаву ту он нафареро ки дар зеҳни худат ҷо кай ки манам, ту ӯ нестӣ. вале ӯ илми ғайб нест, бародари азиз. ӯ илме буд ки аллоҳи меҳрубон ба хизр мегӯ ва хизр анҷом медод. илми ғайба ҳеҷ кас, бародарони азиз, на паямбарҳо, на малоикаҳо, на ҳазрати хизр, ҳеҷ кадоми инҳо илми ғайб надоштанд. илми ғайб фақат ин хосаи аллоҳ аст, ин моли аллоҳ аст, бародари азиз. барои ҳамин касе агар аз ғайб гап мезанад, шумо вая бовар накунед. агар гӯяд ман ғайба медонам, вай мусалмон нест. устод суннати намози бомлодро хонем то вақти фарз даромадан, намози нафл ё таҳаҷҷуд хонем? Не, таҳаҷҷуд аку таҳаҷҷуда вақташ то субҳ дамиданай. лекин вақте ки намози шумо меред субҳ ки дамидагӣ бошад, шумо дигар таҳияи масҷидам хонда наметонед ё шукри вузӯам хонда наметонед, барое ки ино намозҳои нофилаанд. дар мазҳаби худмон вақте ки субҳ дамид фақат сунната хонда метонем, намозҳои нофилара хонда наметонем. ҳамчунон байни аср шомам ҳаминай, байни аср шомам намозҳои нофила хонда наметонем. оё муш, келас ва дигар ҷондорҳоеро ки дар хона аст, куштаншон ҷоиз аст? хай агар бине ки ягон халалу зиён меорад, албатта мушку дар даруни хонае ки ҷо гирифт, вай ҳатман бояд кушта шавад, ба хотире ки вай беҳад зиён меорад. барои ҳамин ана келасшам агар ба шарте мебинем ки имкони ана аз хона берун карданаш набошад, агар кӯчшам гунаҳгор намешавад. намози нафлро дар кадом вақтҳо бояд хонем? ҳар як вақте ки барои бигем вақти монеъи намоз набошад, мисли нав офтоб тулӯъ мекунад ё мисли завол, яъне дар байн омадани офтоб ё вақти назди ғурубаш, ҳамин вақтҳо бигем вақтҳои хондани ҳеҷ намозе нест. ё намозҳои нафла гуфтум ҳозир хеле пештар, ҳамин субҳ ки дамид то офтоб ромадан мо намози нафл хонда наметонем. ё агар намози асра хонда бошем, ана байни аср байни шомам намозҳои нофиларо хонда наметонем.
خب در جنازه روس ها اشتراک کنی جایز است، اگر به شرط روس ها برادران عزیز همسایه شما باشند، رفیقای شما باشند، همکارهای شما باشند. شما برای یک تعزیه بیان کردن، یعنی به خاطری که مادرت گذشته، پدرت گذشته، شما اگر رفته در همونجا همچون نفر نزدیکی او، همچون همکاری او، همچون مقصد بگیم چی است همسایه او، وقتی میرین در همونجا میستین، رنگی چی در جنازه خودمان برای تعزیه میآیند. اگر کمبغل باشد یگان سومک یاردم که اینا یک بگیر مقصد انا در یگان کاروبار زندگی صرف کو، اینها هیچ گناهی نداره برادر عزیز، اجازت های. استاد، شخصی که مسلمان است ولی گناهگار او را به دوزخ میپرتایند، در آنجا دائمی میماند؟ نه، هر یک نفری که اگر در دنیا گوینده لا اله الا الله هست، این ابدی در دوزخ نمیمونه برادر عزیز. یعنی موافقی از کرده ها و گناه ها و لغزشاش پیش الله مقصد عذابش میگیره، ولی ابدی در دوزخ نمیمونه، او حتما به جنت برمیگرده. استاد عزیز، دخترچه 10 ساله ام را 1.5 ماه پیش از دست دادم. آیا برای او عذاب قبر و پرسش منکر و نکیر هست و در حقش دعا کنید تا از عذاب روحی خلاص شوم؟ برای دخترکم بسیار عذاب میکشم. مادرای عزیز، برای اینها شما عذاب نکشید، اینها یک شفاعت کننده در روز قیامت برای شما هستند. اگر اینها را در قبر هم پرسنم، ولی برای اینها خواهرای عزیز عذاب نیست، بلکه اینها برای شما یک دستگیر و یک شفاعت کننده در روز آخرت هستند. خداوند برای همه این مادرایی که فرزنداشون دست میتیند، خداوند صبر نصیب گرداند. بابا جان، شما گفتید 5 وقت نماز را در وقتش خوانی، علاوه خصوص نماز عصر را. برای چی نماز عصر تاکید شد؟ چی خاصیت دارد؟ بله، همون آیتی که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی، معناش همین است که شما 5 وقت نماز مقصد برپا دارید مگر نماز عصر. وقتی نماز عصر برادرای عزیز، وقتی گوییم که یعنی ببینید در حدیث ها آمده است که همین در حالت نماز عصر وقتی ما و شما در جماعت میستیم که ملائکه ها میآیند. ملائکه هایی که پیشتر آمده بودن، ملائکه های دیگر میان اینها را عوض میکنن و میروند تا اینها تا نماز عصر پگاه همراه ما هم. اینها ما و شما را محافظت میکنن، اعمال ما و شما را اینها برادر عزیز نظارت میکنن. برای این یعنی یک حالتی هست که میگه وقتی پیش الله میروند، الله مهربان میپرسد که بندگان مرا در چه حالت بودن؟ میگه وقتی رفتیم در نماز عصر در جماعت بودن، وقتی که از پیشون آمدیم در نماز عصر در جماعت بودن. برای همین یعنی خاصیت ها و خصلت ها و فضایلش خیلی زیاده برادر عزیز. در بین 2 عید با آب زمزم نکاح کردن درسته؟ اگه آبی که در نکاح میمانند این عادت و عرف ما هست. چی آبی که ما نمانیم برادر عزیز فرق ندارد، این عرف هست. لیکن بین 2 عید نکاح کردن، توی کردن، اینا اگه گناهی نداره. نام اسلام چی معنا داره؟ اصلا به معنای تسلیمه برادر. یعنی تسلیم شده در دین اسلامه میگن. استاد، آیا قصه جوان کردن زلیخا از طرف حضرت یوسف در قرآن هست یا این قصه حیوانی در قرآن نآمده است که حضرت یوسف مقصد بعد آنی که با زلیخا برگشت و زلیخا را گرفت او جوان شد؟ این جوانیش نیست برادر. این یک از نقطه نظر همون معرخا تاریخ نویسا هسته. دعای قنوت از کدام سوره گرفته؟ این دعای قنوت از سوره گرفتگی نیست، برای این دعا هست برادر عزیز. این دعای هست که ما و شما باید ایرا مقصد همیشه خوانیم، در درونش بی نهایت درون دعای قنوت بی نهایت
طلبه ها و خواهش های خیلی نیکی وجود داره. این دعا هست برادران. خب آیا در قرآن سوره بسم الله هست؟ نه، سوره بسم الله نیست، فقط همین کلمه یا جمله بسم الله الرحمن الرحیم در سوره نمل، در سوره مورچه آمده است. همین را جناب امام حنفی ها بگه، مالکی ها، یعنی ایرا همچو آیت قرآن نمیدونن، لیکن شافعی ها و حنبلی ها همچون آیت قرآنش میدونن. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد جان جای کارم در دنقره است. از روز دوشنبه تا جمعه در همانجا بعد نماز جمعه به خانه می روم. در وحدت است. در همین حالت نماز در جمعه در همانجا، از روز دوشنبه تا جمعه در همان جایم. در وحدت، در همین حالت. این برادر ما ای وحدت بوده است، جای کارش در دنقره بوده است. یعنی مادامی که ما میگیم اگر 90 کیلومتر از این دم پایان هم گرفتن، بالا هم گرفتن، اگر به شرطی که ما و شما طی کنین، مقصد ما اگر به شرطی تا 15 روز باشد، ما نمازمون رو قصر میخونیم. یعنی اگر در دنقره می مرده خانه نداره، زن نداره، در همونجا نمازش قصر میخونه. یکی خانه و زنش باشه، در همونجا پره میخونه.